सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर पेश करने का वेला हो चलिया। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच मौसम करवट बदलनी शुरू कर चुका है। रात के वेले पारा जिहड़ा वो लगातार लुढ़कदा जा रहा। मौसम विभाग के वल्लों ये जानकारी दी गई है कि पिछले 5 दिनों के विच रात का पारा पंजाब के अंदर 4 डिग्री तक लुढ़क चुकिया। दिन के वेले धुप तां हुंदी आ, पर वो हुण इन्नी चुभवी नहीं हुंदी। दिन के वेले गर्मी तो हुंदी है, पर वो इन्ने वड्डे पद्धर ते नहीं हुंदी जिवें कि 15-20 दिन पहलां हुंदी सीगी। ते मौसम विभाग ने यह गल कही है कि 15 अक्तूबर तक रात का पारा डिगदा रहना, यानी कि कल्ले पखे दे नाल हुण गुजारा हो जा करना। रात नूं AC ते कूलर की लोड़ नहीं गी, पर दिन के वेले धुप आ जिहड़ी वो इसे तरीके नाल निकलदी रहनी है जिवें कि अज सी, जिवें कि लंघे कल सी। यानी कि मौसम दे विच करवट तां बदल रही है, पर रात के वेले काफ़ी ठंड होनी शुरू हो जानी है ते दिन के वेले 15 अक्तूबर तक मौसम स्थिर रहना। ते लोड़ भी इसे गल दी है कि मौसम स्थिर रहे दिन के वेले, क्योंकि किसान भाईचारे ने झोने की फसल का प्रबंध भी करना ते उन्होंने वालों वाढी का काम शुरू भी कर दिता गया ते मंडियां दे विच झोना इस वक्त जा भी रहा। जेकर मौसम दे विच तब्दीली आउंदी, यानी कि मींह कणी आ जांदा, नुकसान वड्डे पद्धर दे उत्ते होना। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वल जाण तो पहलां एक होर खबर संखेप दे विच साझी करनी होवे तां ओह है पंजाब दे विच कोरोना दे नाल संबंधित। पंजाब दे विच कोरोना काफ़ी घट गया, यह गल कही जा रही है सेहत विभाग दे वल्लों, पंजाब दी सरकार दे वल्लों। कल ये भी खबर प्राप्त हुई सी कि लैवल 1 वाले पंजाब दे विच सरकारी हस्पतालों नूं छड्ड के जिन्ने भी कोविड केयर सेंटर बनाए गए सी, वो सारे दे सारे पंजाब दी सरकार ने बंद करने के हुक्म जारी कर दिते आ। पर जदों पंजाब दी सरकार इस गल दे उत्ते तसल्ली दा प्रगटावा कर रही है कि कोरोना मुक रहा, कोरोना घट रहा, कोरोना खत्म हो रहा, तो उस वेले अज पंजाब के सेहत विभाग के मंत्री जिहड़े बलवीर सिंह सिद्धू ने वो कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। पता लगा जी कि उन्होंने सेहत दे विच कुछ विगाड़ सी, उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया, पॉजिटिव निकले आ, उन्होंने हुण एकांतवास खुद नूं घर दे विच कर लिया। इस तरीके नाल गुआढ़ी सूबे दे विच यानी कि हरियाणे दे विच दुष्यंत चौटाला उप मुख मंत्री ने जिहड़े वो भी कोरोना पीड़ित हो गए आ, उन्होंने घर दे विच खुद नूं एकांतवास कर लिया। यानी कि यह है कि इस वक्त भी कोरोना साडे विचों लोकां दे विचों नहीं गया बिल्कुल, ते एहतियात की वरतों करनी चाहिए आ, हदायतां दा पालन करना चाहिए सारिआं नूं। हुण जे पहली वड्डी खबर दे वल जाइए तां ओह है राहुल गांधी की रैली के मौके जो कुछ होया पंजाब के अंदर उहदे नाल संबंधित। पंजाब दे विच 3 दिन कट के राहुल गांधी होरी वापस चले गए आ, यानी कि वो हुण हरियाणे दे विच चले गए आ। पर राहुल गांधी की इस रैली का सिट्टा की निकलिया? राहुल गांधी की यह जिहड़ी ट्रैक्टर रैली है, इन्हें पंजाब की किसानी नूं की दिता? राहुल गांधी की इस रैली दे विच इकट्ठ जिहड़ा कीता गया, जिहड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया, उहदे नाल पंजाब के किसानां ते खेत मजदूरां नूं की मिलिया? ये हुण लभण दी गल है भी सानूं इहदे विचों लभदा की आ, असीं की फायदा महसूस करदे आ। मैनूं तां हाल दी घड़ी कोई फायदा महसूस हो नहीं रहा, जेकर तुहानूं हुंदा होवे तां ओह गल वखरी है। पर इस रैली दे विच जो क्लेश आ वो जरूर सामने आ गया। 15 महीने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंच के उत्ते इकट्ठे होए, दोवां ने एक दूजे वल अख भुआ के देखा नहीं। पर यह भी आपां जाणदे आ कि पहले दिन ही बदनी कलां दी ट्रैक्टर रैली दे विच जदों मंच के उत्ते सिद्धू होरी बोले आ, उन्होंने बड़ा तलख भाषण दिता, उन्होंने बड़ा तिखा भाषण दिता, धुआंधार भाषण दिता। ते उस दिन जदों सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा भी हुण कुछ क मिनट दे लई नवजोत सिंह सिद्धू मंच के उत्ते आके संबोधन करनगे, तां सब तो पहलां सिद्धू होरां ने थोड़ा जिहा धक्का मार के गल कही सी कि भाजी हुण तुसीं पासे हट जाओ। उस तो बाद पर्ची देण आए सी सुखजिंदर सिंह रंधावा कि हुण तुसीं चुप कर जाओ, होर भी बुलारिਆਂ ने बोलना। तो सिद्धू ने कहा सीगा कि घोड़े नूं इशारा ही काफ़ी हुंदा, दलत्ते मारन वाले होर हुंदे आ। ते फिर यह भी गल कही सी कि हुण तक मैनूं बिठाई रखिया, अज मैं अपने दिल दीआं गल्लां कह के जाणीआं। अज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस मामले के उत्ते चुप तोड़ी है। पत्रकारां ने सवाल किया कि नवजोत सिंह सिद्धू तां तुहानूं मंच के उत्ते ही गलत बोल गए आ, तुहानूं धक्का भी मार गए आ, तुहानूं घोड़े की उदाहरण दे के ते गलत तरीके दे नाल संबोधन भी कर गए, तुसीं की कहना? तां उन्होंने ये गल कही है भी सिद्धू किहड़ा मैनूं गधा कह के गया। उन्होंने ये गल कही है कि उन्हें अपने तरीके की गल कही, पर सारे मेरे सुभाਅ बारे जानते ही है कि जेकर मेरे उत्ते निजी तौर के उत्ते वार होवे तां फिर मैं अपने तरीके नाल नजिठ भी लेना। यानी कि पहला मौका नहीं है जदों नवजोत सिंह सिद्धू ते सुखजिंदर सिंह रंधावा दे विच भी तलख कलामी हुई होवे। एक वेला सीगा जदों सिद्धू होरी पंजाब दे विच कैबिनेट मंत्री सी ते सुखजिंदर सिंह रंधावा होरां ने कई वार ये बयान दिता सी कि सिद्धू की बयानबाजी है जिहड़ी वो अकाली दल नूं फायदा पहुंचाउण वाली हैगी आ। हुण भी तलख कलामी नज़र आई है, यानी कि जेकर गुणा घटाओ करके देखिए कि राहुल गांधी की इस ट्रैक्टर रैली के विचों निकलिया की है, तो वह एको उत्तर होगा कि क्लेश निकलिया, होर कुछ भी नहीं निकलिया। सिद्धू पहले दिन रैली के विच गया तो बाकी 2 दिन वो फिर गैर हाज़र रहा। सो इस रैली के नाल पंजाब की किसानी का आउंदे समय दे विच भी कोई भला होऊगा, मैनूं तां निजी तौर पर इस गल की आस नहीं है। तो बाकी वक्त आपे सारा कुछ बयान करूगा। पहला इस रिपोर्ट का वेरवा साझा करते हैं तो बाद विच करांगे टिप्पणी।
ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਝੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘੋੜੇ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਪੇ ਤੁਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕੋ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੰਗ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਗਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਵਰ ਮੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ 50 ਘੰਟੇ 100 ਘੰਟੇ 500 ਘੰਟੇ 1000 ਘੰਟੇ 5000 ਘੰਟੇ ਵੀ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜਾਈ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿੰਡ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੋਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਊ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਊ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਬਟਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਬਟਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੌਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 2006 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੌਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਜੌਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ? ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੀਡਰੀਆਂ ਚਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇਤਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੇ ਪੜਚੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਲੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿਚਲਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੜਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਘੋਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਠਜੋੜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ GS ਘੁੰਮਣ GPS ਘੁੰਮਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ 3 ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਚੌਂ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਫੇੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਲਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।